صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جی نظام الدین صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں مولانا نظام الدین ہاں بولو۔ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ شام گڑھ سے۔ شام گڑھ سے بول رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ جی حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ بولو۔ یہ حضرت بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ آپ کون رہے ہیں؟ آپ کے لیے میں اشفاق خان بول رہا ہوں، کہاں سے؟ برہان پور سے۔ برہان پور۔ جی ایم پی کا بارڈر ہے، ادھر جی ایم پی کا بارڈر ہے۔ جی 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 ہوں، تو یار یہ مسئلہ مفتیان اکرام سے پوچھو کہ میں ایک ویاپاری سے کیا پوچھ رہا ہوں مسئلہ؟ آپ عالم ہو نا حضرت؟ ابھی آپ نے میں عالم ہوں۔ نہیں میں نے کہا بولا عالم ہوں، میں عالم تو ہوں، باقی یار میں تو ارے ویاپار یار، کرتا ہوں کسی۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مفتی ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ عالم تو ہیں؟ تو بولے ہاں ہوں۔ تو اب مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ قرآن مقدس فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اب ہاں وہ برہان پور سے مسئلہ نہیں ہے، اتنے شام گڑھ، وہ ایم پی کی وہ بارڈر، یہ ایم پی کی یہ بارڈر، یہ راجستھان آگے ادھر، تو بیچ میں اتنا دور وہاں بیچ یہ میں علماء کہاں نہیں لکھا ہے۔ ہوا ہے کہ مطلب مسئلہ جہاں پر رہے وہیں پر پوچھنا چاہیے حضرت؟ ارے بھائی مجھے نہیں ضرورت پڑی، میں گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ کا نمبر ملا، کسی نے بتایا مولانا ہے، میں نے پوچھ لیا بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ بتا دیجئے نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ میری بات سنو، وہ تو اس میں جی جی ارے وہ تو خود کچھ باتیں جو خود آپ سمجھ رہے ہو، کچھ باتیں جو میں سمجھ رہا ہوں، جی، ابھی اتنی دور پوچھنے میں کچھ تو حکمت ہے، جبھی تو آپ نے اتنی دور فون لگایا۔ بتا تو دیا میں نے آپ کو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس عبد الرحیم بھائی نے نمبر دیا آپ کا اور کہا کہ ان سے بات کر لیجئے آپ۔ وہ ان سے بحث ہو رہی تھی ہماری کچھ کسی مسئلے پر، تو بولے یہ نمبر لے لیجئے آپ اور بات کر لیجئے۔ ابھی مطلب آپ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک عبد الرحیم بھائی ہے، کہاں کے؟ وہ ممبئی کے دوست ہیں ہمارے۔ تو میرا نمبر کیسے پہنچ تو گیا؟ میرے آپ سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت ابھی فی الحال کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب وہ ایسے بات ہوئی، انہوں نے کہا ابھی بات کر لیجیے آپ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا لو کر لو بات، کون سی دور ہے؟ میری بات جی سنو، میں نے اتنی لمبی اس لیے کی تھی، جی میں نے لمبی اس لیے کی تھی کہ جی میرے پاس بحث کرنے والا کو فون بہت آتے اور میں بحث سے کترا نہ ہوں، تو اس لیے میں نے اتنی لمبی کی۔ نہیں تو حضرت میرے انداز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بحث کروں گا آپ سے؟ میں تو بات کر رہا ہوں آپ سے ہاں نہیں پھر تو ٹھیک ہے یار۔ میں نے پوچھا، میں نے ایک مسئلہ پوچھا آپ سے کہ بدعتیوں کے پیچھے، اب یار حضرت اب کیا بتایا جائے؟ مطلب یار یہ ایسے حالات رہیں گے تو کیسے مطلب آدمی حق پہچانے گا؟ ہاں ٹھیک ہے بدعتی اگر شرک کے دائرے کے اندر پہنچ رہا اور ایسے اعمال ہو رہے جو شرک تک پہنچ رہے تو باقاعدہ اس کی تو ایک نماز نہیں ہوگی، اور بدعتی اگر صرف بدعت کے حساب سے ہے تو وہ تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے نا، فاسق کی امامت مکروہ ہے۔ جی حضرت، تو میں مسئلہ وہیں پر میرے اٹک رہا تھا اصل میں، اسی لیے معاملہ یہ ہوا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا فتاوی رشیدیہ۔ جی اب میرے پاس ماشاءاللہ کافی کتابیں ہیں، میں مطالعہ وغیرہ کرتا رہتا ہوں، اور میرا کام مطلب امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، الحمدللہ اچھا کام ہے میرا۔ تو میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور ایک اس کی تلاش میں رہتا ہوں کہ بھائی صحیح بات پہنچ جائے لوگوں تک۔ تو میں مسئلہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں جیسے آپ نے بتایا ابھی یہی بات، تو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی ایک کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کا صفحہ نمبر 263 ہے اور فتویٰ نمبر بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں، آپ اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ ایسے بات ہوتی ہے نا تو بات بھی اچھے سے ہوتی ہے۔ صحیح سے بولی۔ جی جی ایک منٹ جی، یہ سوال کیا گیا، جی اگر نمازیان مسجد بدعتی ہو مگر بوجہ اس کے اخلاق اور محبت ان سے کرنے سے وہ میری امامت سے خوش رہیں گے؟ مطلب نمازیان مسجد بدعتی ہو مگر بوجہ اس کے اخلاق اور محبت ان سے کرنے سے وہ میری امامت سے خوش رہیں گے، ورنہ بغض رہے گا اور جماعت میں فساد پڑے گا، لہٰذا ان سے سلام اخلاق وغیرہ کرنا اولا ہے یا نہ کرنا؟ اس وجہ سے مدرات جواب دیا کہ اس وجہ سے مدرات درست ہے، مطلب جائز ہے اس طرح کرنا، سلام وغیرہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ میں بتا رہا تھا 260 ہے یار، میں وہی بولوں، میں یہ پوچھ رہا تھا 260 جی، ایک منٹ حضرت بتا رہا ہوں، ہے نا؟ کیا کام کرتے ہیں مولانا صاحب؟
व्यापार कपड़े का था ना, अच्छा कपड़े का करते हैं, कहाँ से लाते हैं माल वगैरह? सूरत। अच्छा सूरत। हाँ सूरत में ये लेडीज का फिर करते होंगे ना? हाँ लेडीज की, स्पेशल लेडीज की दुकान है। जी 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 जी, लेडीज का। ये यहाँ पर पूछा गया है हजरत के बिदातियों की मस्जिद में नमाज पढ़ना। जी तो सवाल किया गया कि ऐसी मस्जिद में कि लोग वहाँ बिदात और ममनुआत वगैरह मसलन तस्वीर बाद अजान कहते हो जाना और नमाज जमात में शरीक होना चाहिए या नहीं? जी क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर व हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक मस्जिद में तस्वीर सुनकर चले आए थे और फरमाया था कि निकलो इस बिदाती की मस्जिद से। ये सब पूछा गया तो जवाब दिया कि बिदात फिल अमल थी, अगरचे गुनाह और ऐसे शख्स के पीछे नमाज औला नहीं, मगर चूंकि इस जमाने में अतकन्नास बहुत थे और जगह जगह ऐसे शख्स मुत्तकी का इक्तिदा हासिल हो सकता था और कोई हरज न था तो आप चले आए, मगर अब ये अम्र नहीं, तो ऐसे जुज़वी उमूर पर तशद्दुद मुनासिब नहीं। खुद हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज्जाज के पीछे नमाज पढ़ी थी जब मदीना में आया था, हालांकि वो फासिक था। लिहाजा भी ऐसे नाजिर वक्त में जुज़वी उमूर पर तर्क जमात करना मुअज्जिब ज्यादा नज़ा का है, इससे परहेज रखे, यानी नमाज पढ़ ले। जी तो मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब कह रहे हैं नमाज पढ़ लें। और ये तक़वियतुल ईमान किताब जो सामने, अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं तो मैंने उनसे बहस कर रहा था मैं, तो वो उन्होंने का नंबर दे दिया। तो वो ये तक़वियतुल ईमान किताब है हजरत, ये छपी हुई है, जानते होंगे ना तक़वियतुल ईमान तो आप? जी जी अच्छी तरह जानता, 2-3 बार पढ़ी हुई है। जी जी, कुतुबखाना हमीदिया से छपी हुई है ये। और ये तक़वियतुल ईमान के साथ इसमें तज़कीरुल इख़वान नामी किताब भी साथ में छपी है, मतलब दोनों उनकी है गालिबन। तो ये उसमें सफ़ा नंबर 99 पर लिखा है कि जो खुद बिदाती हो और बिदातें फैला रहा हो उसे तो ईमान से दूर कभी वास्ता नहीं रहा। जी तो मतलब वो तो मोमिन ही नहीं रहा, मतलब ईमान से अगर दूर कभी वास्ता नहीं तो फिर तो वो मोमिन ही नहीं, और जब वो मोमिन ही नहीं तो फिर उसके पीछे नमाज कैसे? एक काम करो, ये आपको इसका मतलब ये है कि वो तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे अल्लाह का शुक्र पूरी, मैं 9:30 बजे आपसे बात करूंगा इस विषय में। अरे हजरत ये हजरत 2-3 मिनट में हल कर देंगे मसले को यार, कहाँ लंबा चौड़ा करो। नहीं लंबा चौड़ा नहीं, अब इसके ऊपर फिर वो बहस चलेगी कि जैसे आपने ईमान की बोला, तो ईमान का जो कमाल ईमान की नफी है कि हकीकत ईमान की नफी? नहीं, ईमान से दूर कभी वास्ता नहीं। हाँ तो वो कमाल ईमान की नफी है या हकीकत ईमान की नफी है? अब मैं हजरत यहाँ तो दूर का भी वास्ता नहीं, तो अब कमाल ईमान का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ। तो अरे मेरी बात सुनो, या फिर अगर उन्होंने बात लिखी तो ये जो बिदअत जो होती, बिदअत के ऊपर कोई आदमी यूं तो नहीं कह सकता कि आदमी ईमान से खारिज हो। ये लिखा तो है इन्होंने, दूर कभी वास्ता नहीं रहा। अब मैं कहूंगा तो किसी हिंदू के बारे में कि हिंदू को तो इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहूंगा ना कि हिंदू को दूर का भी वास्ता नहीं, लेकिन मैं बिदाती को थोड़ी ना कहूंगा कि बिदाती को दूर का भी वास्ता नहीं। तो मैं यही तो कि मैं कह रहा हूँ, सुनो कि ये जो इन दोनों विषय पे जो बहस चलेगी ना, एक तो इस पे चलेगी, दूसरी बात आपने बोला कि पीछे नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना, तो वो आदमी के हिसाब से, हालात के हिसाब से, कि जैसे काबा आज तक गलत कर, जब वो मुसलमान है ही नहीं हजरत, सुनो जब वो मुसलमान है ही नहीं, जब वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ जी जी सुनाइए। आपने इतना बोला, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। नहीं सुनाइए, मैं सुनूंगा। बोला ना, नहीं मैं सुन, आपने बोला ना। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जितनी बात आपने बोली, अरे सुन रहा हूँ हजरत, बोलिए सुनाइए। जितनी बात आपने बोली ना, इन सब पर अपन बकायदा बहस करेंगे। एक तो अपना पॉइंट है ना। नहीं मुझे बहस नहीं करना है, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक बंदा कह रहा है, एक मौलाना तबलीगी जमात के एक मौलाना, बड़े मौलाना है ये कह रहे हैं कि दूर का भी वास्ता ना रहा, और दूसरे मौलाना जो वो भी बहुत बड़े मौलाना है, उनको गौसुल आजम कहा जाता है तबलीगी जमात में, वो कह रहे हैं कि बिदअतियों के पीछे नमाज पढ़ लेना चाहिए। तो जब दूर का वास्ता नहीं रहा ईमान से, तो फिर नमाज कैसे पढ़ लेना चाहिए, ये सवाल। दूसरी बात ये कि मेरे जहन में एक चीज और भी है इसी फतावा रशीदिया में, कि वो उन्होंने कहा है कि तक़वियतुल ईमान ऐसी किताब है जो ऐने इस्लाम है, ये भी लिखा है उन्होंने। तो ऐने इस्लाम में तो कहा जा रहा है कि दूर का भी वास्ता नहीं रहा, और ऐने इस्लाम जो कह रहा है वो कह रहा है अपनी किताब में उनके पीछे नमाज पढ़ लेना चाहिए जी। तो फिर अब क्या करें जी? हाँ तो मैं सब बोला ना, आप स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दो। मैं आपको 9:30 बजे बात करूँगा ना। मैं बोला ना 9:30 बजे मैं फुर्सत में नहीं रहूंगा ना, तो मैं अभी तो गिराक के बीच में तो नहीं कर सकूँ ना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना इतनी लंबी बात। अभी मेरे पास आसपास गिराक बैठे हुए। कहाँ लंबी हजरत, लंबी बात तो मतलब कुछ भी नहीं हुई है, बस यही बताना है कि अब ये मसले को हल कर दे, बस बात खत्म हो जाएगी। हाँ तो
मैं मसला हल करूंगा ना, बाकी अच्छा वो कैसे मसला हल ऐसा नहीं करेंगे, होता। कैसे? वो मैं आप रुको तो सही, इतना हाँ। इतना जल्दी नहीं करना है ना। आप मुझसे 9 बजे 9:30 बजे, नहीं, 9:30 बजे नहीं, ये 9:30 नंबर आपके मैं रिटर्न आपके पास फोन लगाऊंगा। हजरत रात में मैं प्रोग्राम में रहूंगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा रात को। कल बात कर लेंगे ना, कल 10 बजे से पहले नहीं 10 बजे नहीं, यही टाइम रहता है मेरे पास। तो ये टाइम मेरे पास नहीं रहता। अरे मैं ऐसा नहीं करिए आप। मैं दुकानदार। अरे मौलाना निजामुद्दीन साहब ऐसा मत करिए यार। मैं टाइम भी तो होना चाहिए ना, है नहीं ना। देखिए, आप तबलीगी जमात में जाते हैं कि नहीं? अभी सब बात की, अभी अपन बात करेंगे ईशा बाद में, नहीं है मैं ना। आपसे भी पूछ रहा हूँ जाऊँ टाइम। busy। बताइए, दुनिया है? ज्यादा जरूरी है दीन ज्यादा जरूरी? सब हेलो। कुछ अपनी जगह सही, सब कुछ तो अपनी फिर जगह हजरत सही एक है, आदमी लेकिन की इसका इस्लाह हो टाइम जाए, होता अगर है। एक बंदे की इस्लाह हो जाए तो फिर उससे बढ़कर क्या? हेलो। कपड़ा भारी है ना। हेलो। हेलो। अरे मैं मौलाना। उसके बाद बात करूंगा, मैं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। नहीं हजरत, अभी तो आप